నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్సీపీ పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ఎన్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మేకల శ్రీధర్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో ముందుకు సాగుతున్నామని ఎన్సీపీ కేంద్ర కార్యదర్శి బిజ్జు మోహన్ శ్రీవత్సవ్ తెలిపారు. నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర జనరల్ బాడీ సమావేశం బుధవారం ఎఫ్సీఐలో ఆర్ఆర్ గార్డెన్లో నిర్వహించారు. అంతకుముందు ఈ సమావేశానికి హాజరైన ఎన్సీపీ కేంద్ర నాయకులను ఎన్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మేకల యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో బీ పవర్ హౌస్ నుండి మెయిన్ చౌరస్తా వరకు భారీ ర్యాలీతో ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆర్ఆర్ గార్డెన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై కార్యకర్తలు పోరాటాలు చేస్తూ పార్టీని బలోపేతం చేయాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. అలాగే మేకల శ్రీధర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ఎవరిన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ఎన్సీపీ పార్టీ ప్రజా సమస్యలపై పోరాటాలు చేస్తూ పార్టీని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడానికి కూడా కృషి చేస్తారని తెలిపారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఏఎన్సీ పార్టీ పోటీ చేస్తుందని తెలిపారు. చిన్న పెద్ద భేదమందు లేదు అన్నకు అందరినీ తీసుకుంటూ చెంతకు బడుగు బలహీనులకు వందకుంటల మీద శ్రీనారన్న ఎన్సీపీ చెంతలెత్తి కదిలిందన్న చిరునవ్వుతో అందరినీ పలకరిస్తాడు ధర్మగుణం గల్లడు శ్రీనారన్న ప్రగతి మాటలేయ కదిలికి వస్తుందన్న స్నేహం అంటే శ్రీధరన్న ప్రాణమిస్తాడు చిరునవ్వుతో అందరికీ శ్రీధరన్న రామగుండం గడ్డ మీద శ్రీధరన్న ఎన్సీపీ జెండలెత్తి కదిలిందన్న పేదల శ్రీధరన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అజిత్ పవార్ గారి నాయకత్వం వారి ఆహ్వానాన్ని అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు. नरेश कुमार सर की प्रत्येक धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. सर దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి. సార్ కి ఫ్లైట్ టైం అయింది కాబట్టి వెళ్ళిపోయారు. అందరూ తప్పు భావించదు, చాలా సమయం ఎక్కువైంది. మరి ఆలస్యమైనందుకు క్షమించాలని కోరుకుంటూ ఇది మన ఎన్సీపీ పార్టీ ఈ ప్రాంతంలో మరి అభివృద్ధి చేయంగా మరి అతనికి మాట్లాడుతున్న కార్యక్రమం దయచేసి అందరూ పరుచుకుంటున్నా. మరి बड़े हमारा हानरबल चीफ गेस्ट इधर आ गया. तुम्हारे हमारे तरफ से बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ. एक जगह में तेलंगाना चीफ जनरल सेक्रेटरी साहब हमारा मेकल श्रीधर यादव को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा है. हमारा भविष्य में कैसे कैसा ये होता, कैसे कैसा हमारा कार्यचरण आगे बढ़ना पड़ेगा. ऐसे ये कार्यक्रम के लिए
से कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया। आप लोग लगातार बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन मैं इस बात से और भी मुझे विश्वास हुआ कि यहाँ पर जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है सुनील यादव जी और जो हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीधर यादव जी, इन सब लोगों ने तेलंगाना में राजनीतिक दल को एक मजबूती देने का काम किया है। उसके लिए मैं पार्टी की ओर से लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन अजय यादव जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आरपी शर्मा जी, अविनाश जी और उपस्थित सभी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हमारे तेलंगाना के पदाधिकारीगण, आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ इस कार्यक्रम को जितना मजबूती दी है उसके लिए आप लोगों की प्रशंसा किया है। काम मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि प्रशासन पूरी तौर से इस बात पे आमादा है कि किसी भी तरह से ये रैली ना निकले, ये प्रोग्राम सफलता के साथ पूरा ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि जब राजनीति होती है उस राजनीति में अगर हमारा विरोध ना हो तो ये पता नहीं लगता कि आदमी को करके नहीं आने का है। जैसे आदमी मुझे बुखार आ जाता है, बुखार देखते हुए अपन थर्मामीटर लगाते हैं, उसी तरह से राजनीति करने वालों को भी देखना चाहिए कि उनका विरोध हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वाकई इस बात को स्थापित कर दिया रामापुन्ना में कि ये राजनीति कर रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरी ताकत के साथ उठाए हुए। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को कि दिल्ली हमारे नेता आदरणीय अजीत पवार, हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल पूरी ताकत के साथ तेलंगाना की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को ताकत देने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के अपने युवा साथियों को जो महिलाएं हैं उन लोगों को विशेष रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते समय आप एक मिनट के लिए संकोच मत करें। अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, आपके एक टेलीफोन कॉल पे उपलब्ध है। कभी अगर कोई मुद्दा आता है हम लोग उसको लेकर पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे स्थानीय निकाय के चुनाव होना है, नगर निगम के चुनाव होना है, नगर पालिकाओं के चुनाव होना है। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव को खड़ी कर अपने प्रत्याशियों को खड़ी करेगी। उन लोगों को जिताने में आप लोगों को कंधे से कंधा लगाकर ఈరోజు మా జాతీయ నాయకులు మా యొక్క రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశానికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. దానికి చాలా సంతోషం. దానికి సపోర్ట్ చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ ముందుగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఈరోజు రాష్ట్ర కమిటీకి సంబంధించి విధి విధానాలు రాబోయే ఎలక్షన్స్లో, స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో ఏ విధంగా పార్టీ ముందుకు పోవాలో ఆ విషయమై ఒక ఎజెండా తీసుకొని దానికోసమై ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. కొన్ని చిన్న తప్పిదాలు, కొన్ని పొరపాట్లు ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ప్రభుత్వం మీద బురదలే కార్యక్రమం ఇది కాదు. ఏదున్నా మా ఇంటర్నల్ మా పార్టీ వ్యక్తిగత సమావేశం ఇది. కానీ కొంతమంది వేరే విధంగా అనుకొని కొన్ని అనివార్య కారణాల ఇంకా వేరే కారణాల వల్ల మా ప్రోగ్రాం కొంచెం అంతరాయం కలిగించినా కూడా ఇంత విజయవంతం చేసినందుకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన నాయకులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన కార్యకర్తలకు నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ఎన్సీపీ పార్టీ ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని, కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామని, ఈ ఎన్సీపీ పార్టీ యువ నాయకులకు చాలా వరకు అవకాశాలు ఇస్తాయని, యువకులు వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ఇకపై జరగబోయే ప్రతి కార్యక్రమం ప్రభుత్వం మీద కావచ్చు, ఇంకా వేరే ఏ కారణం మీదైనా, ఏ సమస్య మీదనైనా పోరాటం చేయడానికి ఎన్సీపీ ముందుంటుందని చెప్పి ఈ సమావేశం సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నమస్కారం. క్రైస్తవ సమాజం శ్రద్ధగా జరుపుకున్న క్రిస్మస్ పండుగ వేడుకల్లో రామగుండం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఎంఎస్ రాజ్ ఠాకూర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. గోదావరికని నగరంలోని జయన్ ప్రేయర్ హౌస్, ఎన్టీపీసీ
గౌతమి నగర్లోని గ్లోరియస్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రార్థనా మందిరాలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలను హాజరైన ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ యేసుక్రీస్తు బోధించిన ప్రేమ, క్షమ, త్యాగం, మానవత్వం విలువలను సమాజంలో విస్తరించి ఆకాంక్షించారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా ప్రసంగించిన ఆయన ఇది శాంతి, సోదరభావం, ఐక్యత యొక్క సందేశం పంపించే పండుగలని ప్రజలకు ఆనందం, ఆరోగ్యం, శాంతి కలగాలని కోరుకున్నారు. ఆయన క్రైస్తవ సమాజానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని మతాల అభివృద్ధికి కట్టుబడిందని తెలిపారు. చర్చిల పాస్టర్లు, సంఘాల నేతలు ఎమ్మెల్యే పర్యటనపై హర్షం వ్యక్తం చేసి ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మెడికల్ కాలేజ్, పారామెడికల్ కాలేజ్, దాంతో పాటు పీజీలో ఎంసీఏ, ఎంబీఏ 10 కోట్లతో అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ కూడా కడతా ఉన్నాం. అవే కాకుండా అద్భుతమైన వ్యాపారం మహిళలకు చేసే విధంగా ఈరోజు మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి మన ముందు ఏం లేనటువంటి సిద్ధిపేట అద్భుతంగా చేసుకున్నారు మన డబ్బులతో. కానీ మన ఊరిని పొందలేక చేసిపోతే ఇవాళ మన ఊరిని కూడా అద్భుతంగా, సుందరంగా, అద్భుతమైనటువంటి వ్యాపార కేంద్రంగా చేసే దిశగా లక్ష్మీనగర్ నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఇవాళ వ్యతిరేకంగా కడతా ఉన్నాం. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ అనవసరంగా వ్యక్తిగతంగా అధమరించి ఉక్రోషంతో మా ఉనికి కోల్పోతున్నామా? ఇంత అద్భుతమైన అభివృద్ధి జరుగుతా, ప్రజారాలు వస్తాం, ప్రజలు ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మా నేతల గుర్తింపు లేకుండా పోతుందని వారికి ఇష్టమైన రీతిలో అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడుతాం. మేము ఒకేసారి జవాబు చెప్పాం. అభివృద్ధి చేయాలని ఒక పట్టుదలతో, ఒక సంకల్పంతో ముందుకు పోతాము. వెనక ఆ యేసు దేవుడి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. ముందు మీ అందరి అభిమానం, అభిమానాలు, మీ యొక్క ప్రేమ, మీ అనురాగాలు, మీ తోడు ఉందనే ధైర్యంతో ఇవాళ ముందుకు పోతాము. ఇంకా అద్భుతంగా ఈరోజు చర్చ్ల విషయంలో కానీ, శ్మశాలకు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కానీ, ఈరోజు పొద్దునే నన్ను ఎవరు అడగకపోయినా ఒక ఎకరం భూమితో కన్వెన్షన్ కడతామని చెప్పారు. కానీ ఈరోజు పొద్దున సిఎస్ఐ చర్చ్ పోయినప్పుడు ఇక్కడే ల్యాండ్ చాలా ఉంది. ఈ చర్చ్లో డెవలప్మెంట్తో పాటు ఇక్కడ ఉన్న ల్యాండ్లోనే హ్యాపీ క్రిస్మస్. భక్తులారా, డిసెంబర్ నెల ఒక పవిత్రమైన నెల. ఆ దేవుడు యేసు ప్రభు మన అందరి గురించి, ప్రపంచ శాంతి గురించి, ప్రేమను పంచడానికి, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు, ఆరోగ్యాలు శిలువతో ఉండాలి, కష్టాలంతా తను తీసుకొని మంచి మనకి ఇవ్వాలనించినటువంటి మంచి పవిత్రమైన రోజు. ఆ దేవుని మనస్ఫూర్తి పొందాను. అందరికీ శుభ సందర్శించిన వాడు చూడడం, మంచి భవిష్యత్తు పిల్లలకు మంచి బంగారు పాట వేయాలి. మరి వారి ఆశీర్వాదంతో, మీ అందరి అభిమానంతో శాసనసభ్యుడిగా ఈరోజు నేను 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాను. 2 సంవత్సరాల 6 నెలల కాలం వెనక్కి పోతే 15 నెలల కాలంలో 50 సంవత్సరాలకు వెనక్కబడుతున్న మన ప్రాంతాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలి, భవిష్యత్ తరాలకు బంగారు బాగవేయాలన్న సంకల్పంతో ముందుకు పోతాం. మీరు గమనిస్తా ఉన్నారు. పల్లె ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఒక్క పంటకు 3 కూడా సాగునీరు రావాలి. ఇవాళ నీళ్లు తీసుకొచ్చాం. ప్రతి ఒక్క పండించిన రైతు పంటను ప్రతి ఒక్క గిన్నె నష్టపోకుండా కొడతాము. పేదవారికి సుమారుగా 4,000 మందికి ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం చేస్తాము. ఈరోజు సంఘ బియ్యంతో పాటు 2,000 ఉచిత ఇళ్లతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షలతో పాటు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాము. రామగుండం వచ్చేవరకు రామగుండం పౌరులు అనేది చిన్ననాడు మేము ఎవరో పుట్టక ముందు 60 సంవత్సరాల ముందు నిజాం కాలంలో వచ్చినటువంటి సమస్య. 2 మెగావాట్లు ఉంటే 20,000 మంది ప్రాంతాలు బతకడానికి వచ్చింది. ఇవాళ వరాజు చేసే 2 మెగావాట్ 2 మనీ క్రియేటర్లు పెడితే
60,000 మంది వచ్చినారు. అవి ఇక్కడ తెలంగాణ సాధారణ మనకు వస్తే దాని వద్ద గత ప్రభుత్వం ఈ రోజు పోరాటం చేసి ఎన్టీపీసీలో 3,800 మళ్ళీ తీసుకొస్తా ఉన్నాం. రామగుండంలో 1,800 అంటే 62 మెగావాట్లకి మించి 15,000 మించి ఈరోజు అక్కడ ఇండస్ట్రీ చేస్తా ఉన్నాం. లింగాపూర్లో మన ముందు పొద్దు తీసినారు, బాయి గదినారు, వదిలేసి పోయారు. అడుగు వేసి వెళ్ళిపోతే దాంట్లో 5 మెగావాట్ల ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు కంట కొడుతున్నామని చెప్తారు. ఇవే కాదు, బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు, వాళ్ళలో రోడ్లు, డిగ్రీల రోడ్లు, మన ముందు తెచ్చుకుంది కూడా బ్రహ్మాండమైన లైట్లు, 15 ఏళ్ళుగా లైట్లు లేకుండా అనేక మంది యాక్సిడెంట్ అయితే చనిపోయిన ఘటనలు చూసాం. ఈరోజు ఆరోగ్య కేంద్రంగా 200 కోట్లతో హాస్పిటల్ కట్టి అన్ని వైద్యాలు ఇక్కడే అందించే విధంగా గుండె పోటు వచ్చి చాలా మంది మన వాళ్ళు మంచిర్యాలలో గడికాలు పోతామని బాగా మధ్యలో చనిపోయిన మన కుటుంబ సభ్యులు చూసాం. ఈరోజు ఎక్కడికి పోకుండా ఇక్కడే వైద్యం చేస్తున్న విధంగా కార్డియాక్ సెంటర్ అంటే క్యాట్లా 25 కోట్లతో ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాం. ఏ ఒక్క బంధువులు కూడా నష్టం రాకుండా ప్రతి పేదవాడికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైద్యం అంది అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉన్నాం. గోదావరికని ప్రధాన చౌరస్తాలో అక్రమంగా కూల్చివేసిన సిరిశెట్టి మల్లేష్ ఇల్లు షాపు విషయంలో బీజేపీ రామగుండం ఇన్ఛార్జి కందుల సంధ్యారాణి బాధిత కుటుంబానికి సంఘీభావం తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే సూచనలతో మున్సిపల్ అధికారులు జీవనాధారాన్ని కూల్చివేయడం దుర్మార్గమని విమర్శించారు. అభివృద్ధి అంటే నిర్మాణాలు జరగాలని, ప్రజలను రోడ్డుపైకి తీసుకురావడం కాదన్నారు. మల్లేష్ కుటుంబానికి తక్షణమే న్యాయం చేసి అదే స్థలంలో ఇల్లు షాపు నిర్మించి ఇవ్వాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని సంధ్యారాణి హెచ్చరించారు. మంచి డెవలప్ చేస్తాడని చెప్పి అందరు కలిసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి, రోడ్డు పక్కన పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళని కూడా తెలుస్తారు. డౌన్ 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 కాంగ్రెస్ డౌన్ 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 కాంగ్రెస్ డౌన్ 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 కాంగ్రెస్ డౌన్ ఇదే మీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, డౌన్ డౌన్ కాంగ్రెస్ డౌన్ డౌన్ కాంగ్రెస్ డౌన్ 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 కాంగ్రెస్ డౌన్ 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 కాంగ్రెస్ డౌన్ డౌన్ కాంగ్రెస్ పాలన వద్దురా నాయన, కాంగ్రెస్ పాలన వద్దురా నాయన, కాంగ్రెస్ పాలన వద్దురా పాలన, కాంగ్రెస్ డౌన్ డౌన్, కాంగ్రెస్ డౌన్ డౌన్, ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్, ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్, ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్, ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్. బీజేపీ జిందాబాద్, బీజేపీ జిందాబాద్. మల్లేష్ అన్న కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి, మల్లేష్ అన్న కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి. క్రిందట సిరిశెట్టి మల్లేష్ అన్న జీవన ఆధారమైన షాపుని కూల్చేసి ఆ కుటుంబాన్ని నడి రోడ్డు మీద పడేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్ ఠాకూర్ మక్కాన్ సింగ్ ఇవాళ దేశంలో, రాష్ట్రంలో నిర్మాణాలు జరిగితే అభివృద్ధి, కానీ ఇవాళ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ గెలిచినప్పటి నుండి మొత్తం కూల్చివేతల పర్వం. ఈ 2 ఏళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో అనేక కూల్చివేతలతోటి కుటుంబాలని రోడ్డు మీదేసి ఇవాళ అదే అభివృద్ధి అని చెప్పి ఇవాళ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒకటి మాత్రం ఇవాళ అర్థమైంది ఏంటంటే, ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ కనకపు సింహాసనం మీద శునకాన్ని కూర్చోబెడితే ఏ రకంగా దాని బుద్ధి చూపెడుతుందో, ఇవాళ రౌడీ గుండా అని తెలిసి కూడా వారి మొసలి కన్నీళ్ళు ఇవాళ ఎమ్మెల్యే, నీ భార్య, నీ కుటుంబం మొత్తం వచ్చి మొసలి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే అయ్యో పాపం అని ఇవాళ
రామగుండం ప్రజలు ఓట్లేసి నిన్ను గెలిపిస్తే ఇవాళ నీ బుద్ధి చూపెడతా ఉన్నావు. ఏదైతే వాళ్ళు భయపడి ప్రజలందరూ నిన్ను నమ్మలేదో, గతంలో ఓటమి పాలు చేసిండ్రో ఆ ప్రజల జీవితాల్లో మట్టి కొట్టి ఇలా ఆ కుటుంబాలని రోడ్డు మీద వేసినావు. ఇలా సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి నువ్వు. ఇవాళ ప్రజల జీవితాలతోటి ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఉన్నావు. ఇవాళ పొద్దుగా లేస్తే గోదావరి కని ప్రజలు అభివృద్ధి మాట దేవుడెరుగు, కనీసం మమ్మల్ని బతకనీయమని చెప్పి ఇవాళ ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావు. కాబట్టి అలా ఖబర్దార్ ఎమ్మెల్యే, ఈసారి బాధిత కుటుంబాలందరి తరఫున మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. వెంటనే మల్లేష్ అన్నకు న్యాయం చేయాలి, ఈ షాపు పునర్నిర్మాణం చేయాలి. అదే రకంగా ఇవాళ నువ్వు చేయకపోతే భాజపా నీ క్యాంపు కార్యాలయం ముట్టడి చేస్తాము భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. ఇవాళ ప్రజలందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, బాధితులందరినీ కూడా. ఇవాళ గోదావరి కని అంటే చైతన్యాల గడ్డ. ఇది తెలంగాణ ఉద్యమమైనా, ఇంకా ఏ ఉద్యమమైనా, కార్మికుల ఉద్యమమైనా గోదావరి కని చరిత్రలో ముందుంటుంది. కానీ ఇవాళ మీ బాధను చెప్పుకోవడానికి కూడా కనీసం నోరు తెరవలేదు, తెరుస్తలేరు ఇవాళ. కానీ బాధితులందరినీ కూడా నేను బయటికి రమ్మని చెప్తా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుంది, మీకు మద్దతునిస్తాము. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ అక్కను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. లలితక్కను మీరంతా కూడా బయటికి రావాలి, నోరు విప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఎమ్మెల్యేని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. వెంటనే మల్లేష్ అన్న కుటుంబానికి వాళ్ళ క్షమాపణ చెప్పి న్యాయం చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇవాళ ఇక్కడ పేదోళ్ళు బతకద్దు, పేదోళ్ళ ఇండ్లు కూలుస్తావు, పేదోళ్ళ గుళ్ళు కూలుస్తావు, ఇవాళ అదే అభివృద్ధి అని చెప్తావు. ఇవాళ ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం ఇవాళ ఎమ్మెల్యేను, నువ్వు బూడిదలో లక్షల కోట్లు ఇవాళ మింగుతా ఉన్నావు, మేము అడుగుతలేము. ఇవాళ ఓబీ కాంట్రాక్టులలో ఇవాళ నువ్వు కోట్లు తీసుకుంటా ఉన్నావు, మేము అడుగుతలేము. ఇవాళ ఇక్కడ మట్టి అమ్ముకుంటున్నావు, ఇసుక అమ్ముకుంటున్నావు, బూడిద అమ్ముకుంటున్నావు, మేము అడుగుతలేము. కానీ పేదోళ్ళ జోలికి వస్తే మాత్రం ఖబర్దార్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వైపున నిలబడి మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం. క్రిస్మస్ డే సందర్భంగా గోదావరికరలోని కల్వరి సువార్త సంఘం ఆధ్వర్యంలో వేడుకల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు, విహెచ్ఆర్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు వెల్ల హరీష్ రెడ్డి పాల్గొని క్రైస్తవ కుటుంబాలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఫాస్టర్ జీవరత్నంతో కలిసి వెల్ల హరీష్ రెడ్డి పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి స్వీట్లు పంచారు. 30 మంది పేద క్రైస్తవ కుటుంబాలకు 25 కిలోల రైస్ బ్యాగ్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ క్రైస్తవ సోదరులు అంటే కేసీఆర్ అమితమైన ప్రేమ అని అన్నారు. కేసీఆర్ పాలనలో క్రైస్తవ కుటుంబాలకు క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఉచితంగా దుస్తులు పంపిణీ చేశారని గుర్తు చేశారు. యేసుక్రీస్తు బోధనలు ప్రపంచ మానవాళికి శాంతి, ప్రేమ, సేవా గుణం నేర్పించాయని పేర్కొన్నారు. రామగుండం ప్రజల అభద్రతా భావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేదని అధికారులు, పోలీసులు, ఎమ్మెల్యే ఆదేశాలు పాటిస్తున్నారని అన్నారు. పేద ప్రజల ఇల్లు కూల్చడమే ప్రజాపాలన అని ప్రశ్నించారు. ప్రజలు సంఘటితమై రౌడీ పాలన అంతమవుతుందని సూచించారు. ప్రస్తుతం రామగుండం దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుతుందని, కాలుష్యాన్ని తరిమికొట్టి ఆరోగ్య సేవా గుణం గల రామగుండంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అందరి ఏకతాటిపైకి రావాలని హరీష్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఈ కేక్ కట్ చేస్తుండగానే మరి మనాలి ఠాకూర్ గారు 50 కిలోల కేక్ తీసుకొని ఎవరొస్తారు కోరుకుంటున్నాను. ఎవరొస్తారు త్వరగా మరి క్రిస్మస్ అందరిగా బాధపడుతుండగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ యేసు ప్రభు పుట్టెను, యేసు ప్రభు పుట్టెను, మన మానసికై పోయేటట్టు నిన్ను జానపరిచెను.
ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన ఈ ప్రాంతవాసినే, చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. నేను గత 18 సంవత్సరాలుగా ఒక క్రైస్తవ దేశమైనటువంటి అమెరికాలో స్థిరపడి అక్కడ జీవనోపాధి కొనసాగిస్తూ మళ్ళీ తిరిగి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ అందించాలని ఒక సంకల్పంతో ఇక్కడికి వచ్చి మా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారి అడుగుజాడల్లో నడుద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నేను వచ్చి కూడా దాదాపు 6 నెలలుగా వస్తుంది. ఈ 6 నెలలే కాకుండా గడిచినటువంటి 7 సంవత్సరాలుగా నాకున్న ఒక ఫౌండేషన్, జాల హరీష్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ సేవా సంస్థ పేరు మీద కొన్ని వేల మంది కుటుంబాలకు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మీ అందరికీ కూడా నేను సేవ చేయడం జరిగింది. చాలా మందికి కూడా నాకు తెలుసు, చాలా మందికి కుటుంబ విషయం ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా మందికి మరణించినటువంటి, దురదృష్టవశాత్తు మరణించినటువంటి ఆరోగ్య కుటుంబాలకి మరి జీవనోపాధి విధంగా కొంత ఆదాయం కల్పించడం జరిగింది, స్వెటర్లు ఇవ్వడం జరిగింది, స్కూల్ భవనాలు నిర్మించడం జరిగింది, అట్లాగే లైబ్రరీలు నెలకొల్పడం జరిగింది, స్కూల్ పిల్లలకు సాయం చేయడం జరిగింది. గడిచిన ఏడాది కూడా క్రిస్మస్ సందర్భంగా నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ స్థానికంగా ఉండే మత పెద్దలు క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొంత సేవ చేయమని చెప్పేసి నన్ను ఆదేశించగా, కోరగా వారందరి కోరిక మేరకు నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చర్చలందరికీ కొంత హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి పండుగకి, రంజాన్ అయితేనేమి, దీపావళి అయితేనేమి, ప్రతి పండుగ కూడా పేదవాళ్ళకు సేవ చేస్తూ ఇక్కడ ప్రజల్లో మమేకం అవుతూ నేను గడిచినటువంటి 6 నెలలుగా ఇక్కడ ఉంటున్నాను. నేను ఈరోజు పెద్దలు విధంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు మాట్లాడుతూ మరి అందరికీ ప్రేమ పంచాలి, అందరితో కలిసి కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్తారు. సంతోషం. వారు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి కట్టుబడి మరి మేమందరం కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటికీ ఖచ్చితంగా ప్రజల మేలు కోసము, ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం మేము మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వారు కూడా దాన్ని అలాగే స్వీకరించి అందరినీ ప్రేమ పంచే విధంగా వారు కూడా మసులుకుంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాము. అట్లాగే ఈ రోజు ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సంఘ పెద్దలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ చర్చ్ పాస్టర్లు అందరూ కూడా కొంత మరి ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళని ఒక ప్రశ్న అడిగేసరికి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొందరు పేద ప్రజలకి మరి నా వంతు సాయంగా కొంత రైస్ బ్యాగ్స్ మరియు 30 కుటుంబాలకు చెప్పగా ఈ రోజు ఆ సేవా కార్యక్రమం చేయడానికి నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. నెల్సన్ గారు ఎక్కడున్నారో 2 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నగరం ఇంత కాలుష్యమయం లేకుండే. 18 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన నేను దగ్గరికి వల్ల వెదజల్లే ఏదైతే కాలుష్యం ఉందో, ఫర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ వల్ల వెదజల్లే కాలుష్యం, అలాగే ఓపెన్ క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చే దుమ్ము ధూళితో కొన్ని వేల మంది క్యాన్సర్ బాధితులు, కిడ్నీ పేషెంట్ బాధితులు ఇక్కడ ఇలా రామగుండం ప్రాంతంలో బతుకుతున్నారు. చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం అది. అనేక ప్రజలు, అనేక నాయకులు ఇక్కడ మాటలకే పరిమితమై కాలుష్యం గురించి మరి పట్టించుకున్నటువంటి పాపను పోలేదు. ఇప్పుడున్నటువంటి నాయకులు దాని గురించి ఏదో చేస్తారన్న నమ్మకం లేదు. కాబట్టి నేను అందరి సమక్షంలో మాటిస్తున్నాను, ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం మార్పిడి జరిగి మళ్ళీ మా మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వస్తారో, వచ్చినాక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కాలుష్య రహిత కంపెనీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా కానివ్వండి, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కానివ్వండి, స్థానికంగా కొంత ఉపాధి కల్పించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలుష్యాన్ని దూరం చేసే అందుకు నాకు కృషి నేను చేస్తానని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఐ విష్ యు ఆల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మెరీ క్రిస్మస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జర్నలిజంతో పాటు సామాజిక సేవలను ముందుండే వ్యక్తిగా బతుకమ్మ టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్ కంది నాగరాజు ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారని సమతా సైనిక దళ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు మార్షల్ దుర్గం నగేష్ అన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం కంది నాగరాజు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని సమతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగరాజుతో కేక్ కట్ చేయించి శాల్వాలతో ఘనంగా సన్మానించి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అణచబడిన ప్రజల గొంతుక సత్యమే జయతే పుస్తకాన్ని బహుకరించారు. అనంతరం డాక్టర్ దుర్గం నగేష్ మాట్లాడుతూ
కంది నాగరాజు కేవలం వార్తలు సేకరించే జర్నలిస్టే కాకుండా ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రజాపక్షపాతి అని కొనియాడారు. అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా అణగారిన వర్గాల గొంతుగా నిలుస్తూ సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. జర్నలిజం రంగంలో మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. సమత గ్రంథాలయ చైర్మన్ ప్రమీల మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుగా బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వహించడమే కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న నాగరాజు సేవలు ఆదర్శనీయమని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమత సైనిక నాయకులు జిమిడి అశోక్, జిమ్మిడి శాంతికుమార్, గుడురు లవణ్ కుమార్, గన్న మహేష్ తదితరులు పాల్గొని కంది నాగరాజుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే మీరు ఒక జర్నలిస్ట్గా కాకుండా ఒక సామాజిక సేవకుడిగా ఎంతో మందికి మాలాంటి వాళ్ళకు ఇన్స్పైర్గా ఉన్నారు, ఎంతో మందికి సహాయాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకుపోవడమే కాకుండా మీ వంతు బాధ్యతగా పరిష్కారంలో అన్ని విధాలుగా ముందుంటున్నారు. అందుకే మీరంటే మాకు చాలా ఇష్టం. మీకు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మీరు ఎన్నో జరుపుకోవాలి, ఇంకా భవిష్యత్తులో గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. గారు మన ప్రియతమ రిపోర్టర్ కంది నాగరాజు గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఆయనకు హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మన సమత ఫౌండేషన్ తరఫున తెలుపుకుంటున్నాము. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అన్నగారు. మీరు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలి. మీ జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు వెళ్ళి విరియాలి. మీరు భార్య పిల్లలతో సుఖంగా ఉంటే ఈ ప్రజల యొక్క గొంతుకను మీ గొంతుకగా వినిపిస్తూ ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలాగా మీరు మంచి మంచి వార్తలు రాస్తూ ప్రజల తరఫున ప్రభుత్వంతో పోరాడే విధంగా ఉంటూ అందరికీ మంచి చేకూర్చాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా మీరు ఈ సమాజానికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. ఇలాగే మీరు మరింత పాటుపడుతూ ఈ సమాజానికి మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మీ యొక్క సేవలను అందిస్తూ సొసైటీలో మీరు మరింత మందికి మార్గదర్శకులై నిలవాలని, ఆదర్శవంతులుగా మీరు ఉండాలని, మీరు మీ భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడా అందరికీ మేడం గారు కూడా చాలా సమాజ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. తనకు కూడా ఎన్నో అవార్డులు వచ్చాయి. తను కూడా సమాజంలో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మహిళగా గుర్తించబడుతున్నారు. సో మీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడా సమాజానికి మంచి చేస్తున్న మంచి దంపతులు, ఆదర్శ దంపతులు. మీరు ఇలాగే కలకాలం చక్కగా వర్ధిల్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీకు సూటబుల్ అన్నట్టు అనసపడిన ప్రజల గొంతుక సత్యమే వదైతే. Many more happy returns of the day. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.